11강의 1번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Week 6, Unit 11, Exercise 1. In the study of human adaptability, the ecosystem is the total situation in which adaptability occurs. Because human populations have spread throughout the Earth, this adaptability varies a great deal. A population in a specific ecosystem adjusts to environmental conditions in ways that reflect both present and past conditions. A desert population that has existed in that environment for several millennia will differ significantly in its response to desert conditions from a population that migrated there only in the past generation. A population that has existed longer in a particular environment is more likely than a recently settled population to have developed physiological and even genetic characteristics for coping with environmental constraints, such as hypoxia. The more recent inhabitants will have physiological and cultural adjustments attuned to another environment. Adjusting to the new environment may take several generations, and the final result may or may not resemble the adjustments of the original inhabitants. This is particularly true when native populations are available. The newcomers may borrow some of the practices of the original inhabitants in order to achieve a satisfactory adjustment to their new habitat. 11강의 1번 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 줄 뒷부분에 보면 the total situation이 나오죠. 전체 상황이란 단어인데 선행사가 됩니다. 뒤에 in which의 선행사가 되죠. 이때 전치사 in 플러스 which 뒤에는 완전한 문장이 옵니다. 다음 줄에 보면 adaptability occurs라는 일형식 문장 구조입니다. in which를 한 단어로 where이라는 관계부사로 바꾸어 쓸 수도 있습니다. occur은 자동사이기 때문에 수동태가 불가능하다는 것까지 잘 챙겨주세요. is occurred 이렇게 내면 안 되죠. 다음에 네 번째 줄에 보면 여러분한테 몇 번씩이나 강의해드린 문법의 특징인데 way 뒤에는 여기서는 완전한 문장이 나오는 게 아니라 way 다음에 대시 나왔어요. 대시 주격 관계 대명사로 나온 겁니다. way가 선행사죠. reflect가 동사입니다. 그래서 way 뒤에는 완전한 문장이 올 수도 있지만 way 뒤에 이와 같이 주격 관계 대명사 절이 올 수도 있다는 것을 반드시 비교해서 여러분들이 아셔야 돼요. 다음 a desert population이죠. 사막 인구 집단이 선행사가 되는데 대시 주격 관계 대명사입니다. 동사가 has existed라는 현재 완료인데 exist는 존재하다라는 자동사예요. 중간에 been이라는 단어가 들어가면 안 되죠. 수동태가 불가능하기 때문에 여기서 현재 완료가 온 이유는 for several millennia 수천 년 동안이라는 시간 표현이 있습니다. 그래서 현재 완료가 왔습니다. 그리고 that environment that은 지시 형용사로서 명사를 수식합니다. 그러면 결국 이 문장은 a desert population이 선행사면서 문장이 주어가 되고 will differ이 동사가 되는데 differ from이라는 표현이 있죠. 뭐뭐 다르다. 근데 지금 from이 거리가 좀 떨어진 상태에서 지금 위치해 있죠. 그 이유는 중간에 significantly 부사하고 in its responses to desert conditions라는 부사구가 삽입되어져 있기 때문에 differ가 from이 떨어져 있는 겁니다. 이런 구조를 해석하실 때 조심해서 해석해야 됩니다. 그 다음 a population that 대시 주격 관계 대명사고 a population이 선행사가 되는 거죠. 그 다음에 다음 줄에 보면 a population that has existed인데 마찬가지죠. population이 선행사가 되고 대시 주격 관계 대명사고 현재 완료입니다. has existed longer in a particular environment. that부터 environment까지가 관계대명사 절이고 a population이 문장의 주어가 되면서 is more 3번에 틀린 답이죠. likely로 바꿔야 돼요. is more likely than 하고 쭉 나오는데 일단은 more than 비교급 than입니다. 그리고 than부터 population으로 가로를 쳐버리면 is more likely to have developed라는 표현이 보이죠. 이때 to have pp는 완료형 부정사가 됩니다. 해석할 때는 발달시켰을 이렇게 해석하면 되죠.
이따가 해석할 때 정리를 다시 하겠습니다. 어쨌든 지금 방금 설명한 이 문장 구조는 학교에서 내신을 만약에 출제하는 경우는 서술형으로 충분히 낼 수가 있어요. be more likely to 부정사인데 중간에 than 이하가 삽입되어 있기 때문에 be more likely to 부정사가 확실히 눈에 안 들어오는 경우도 있어요. 그리고 완료형 부정사가 들어갔기 때문에 까다로워요. 완료형 부정사라는 것은 주절에 있는 본 주어의 시제하고 본 동사의 시제와 다릅니다. 그 이전 시제를 나타낼 때 완료형 부정사를 쓰게 되어 있어요. 다음에 attuned to는 뭐뭐에 맞춰지는 표현으로서 앞에 있는 physiological and cultural adjustment, 생리적인 그리고 문화적인 적응이라는 표현을 수식합니다. 그리고 another 뒤에는 단수 명사가 옵니다. 그 다음에 adjusting to는 뭐뭐에 적응하다라는 표현인데 여기서 adjusting은 동명사로서 주어가 됩니다. 여기서 끊어지죠. 그리고 맨 밑에 보면 in order to 부정사 뭐뭐 하기 위하여인데 so as to 부정사와 똑같습니다. 이렇게 해서 문법적인 정리를 끝냅니다. 11강의 1번 해석 들어갑니다. 첫 번째 줄에 보면 인간의 적응 가능성에 대한 연구에서 이코시스템은 생태계죠. 생태계는 적응 가능성이 일어나는 전체적 상황이랍니다. 그렇죠. 이 생태계는 그 생태계에 사는 모든 인간을 포함한 생물들이 그 환경 속에서 적응할 수 있는 그런 전체적 상황이지. 그럼 이거는 분명히 생명체, 즉 인간이 다른 생명체도 있겠지만 그 환경에 어떻게 적응하는 특징을 가지느냐 그런 이야기를 할 거라고. 인간 집단이 throughout the earth 해가지고 지구 전 지역으로 퍼져나갔기 때문에 이런 적응 가능성은 다양하답니다. A great deal. 상당히 매우 다양하다는 거지. 그렇겠죠. 지구 곳곳에 인간들이 정착해서 살기 때문에. A population in a specific ecosystem. 특정한 생태계 안에서의 집단이죠. 이 집단은 adjust to. 이 수거는 반드시 외워야 됩니다. 수능에 무조건 나옵니다. 뭐뭐에 적응하다죠. 환경적 상황에 적응을 하는데 어떤 방식으로 하냐면은 both A and B잖아. 현재 그리고 과거의 그 상황을 반영해주는, 과거에도 인간이 살았고 현재도 인간이 살았을 때 겪었던 그런 상황을 반영해주는 통합적 방식으로 환경적 상황에 적응을 한다는 거죠. 왜냐하면 그 생태계의 환경마다 다른 특징들을 가지고 있으니까 거기에 맞는 어떤 신체적인 또는 어떤 정신적인 적응을 해야 되겠죠. 그 다음에 거기에 대한 구체적인 사례가 또 나올 수 있습니다. 지금 desert population이라고 하죠. 사막에 정착한 그런 집단인데 several millennia, 수천 년 동안 그 환경에 존재해온, 즉 그 환경은 사막이겠죠. 사막에 존재해온 그 사막에서 정착한 그 집단은 will differ from, 다를 것이랍니다. 매우 또는 상당히 그 사막이라는 환경에 대한 그 집단의 반응에 있어서 매우 다를 것이야. 어떤 집단과 비교적 that migrated there only in the past generation이죠. 지난 세대 동안에 그 사막에 이주해온 그런 집단보다도 지난 세대는 한 30년 정도밖에 안 되죠. 뭐 34년, 한 세대를 30년에서 34년 기준으로 잡으니까 지난 세대 동안에 그 사막에 이주해온 집단보다도 그 사막이라는 환경의 상황에 대한 그 집단의 반응에서는 상당히 다를 것이랍니다. 살아가는 그 상황에, 사막이라는 환경에 살아가는 슬기로운 지혜가 다르겠죠. A population that has existed longer in a particular environment. 특별한 환경, 특정한 환경 속에서 더 오랫동안 지속한 그런 집단은 최근에 정착한 그 집단보다도 맨 뒤에 다음 줄 보면 환경적 제약에 대처하기 위한 생리적이고 심지어 유전적인 특징을 발달시켰을 가능성이 더 많다기 때문에 3번이 틀린 거예요.
is likely to 부정사 뭐할 가능성이 있다는데 more부터가 than 이하보다도 더 가능성이 있다는데 to have pp니까 발달을 이미 시켰을 가능성이 더 많다는 이야기지. 왜냐면 새로 정착된 인구 집단보다도 이미 오랫동안 거기 존재했으니까 그 이전에 벌써 그 환경이라는 생태계에 살아가려고 생존하려고 자기들이 신체적으로 여러 가지 다양한 면에서 적응하려고 생리적이고 유전적 특징을 발달시켰을 거라고 그죠? 그래야지 그 집단들이 거기서 살 수 있을 거 아니에요. 그 사막에 사는 생명체도 정말 신기할 정도로 잘 살아가죠. such as 하이팍시아인데 저산소증 같은 거 있죠. 뭐 에베레스트 산이나 이런 데 사는 부족들이라든가 사막에 사는 그런 민족이라든가 부족 이런 사람들이 정말 신기할 정도로 적응해 산단 말이에요. 자, the more recent inhabitant 더 최근에 정착한 거주민들은 생리적인 그리고 문화적인 적응을 할 것이다. 또 다른 환경에 맞춰진 생리적 문화적 적응을 할 것이다. 왜냐하면 이 최근에 거주한 정착민들은 자기가 원래 살던 곳 환경과 새로 정착한 그 환경은 분명히 다르기 때문에 또 다른 환경에 맞춰진 생리적, 문화적 적응을 할 것이다. 그래야 그 새로 정착한 곳에 살 수 있거든. 계속해서 반복해주는 말입니다. Adjusting to the new environment, 새로운 환경에 적응하는 것은 여러 세대가 걸릴 것이에요. 여러 세대의 시간, 즉 최소한으로 백 년 이상은 걸릴 거단 말이에요. 왜냐하면 그 긴 여러 세대 기간 동안에 수많은 환경적인 어떤 제약과 어떤 천재지배라든가 여러 가지를 겪으면서 살아야 되거든. 그리고 최종적 결과는 원래 거기에 정착해 있는 거주자들의 그런 적응과 닮을 수도 있고 닮지 않을 수도 있다. 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있다. 또는 비슷할 수도 있고 비슷하지 않을 수도 있다는 거죠. 이것은 특히 사실이다. 뭐 할 때 원래 거기 토착적으로 살던 인구 집단들이겠죠. 이런 사람들이 사는 생활 방식을 새로 정착한 이주민들이 이용 가능하게 될 때는 이건 사실이야. 왜냐하면 그 원래 살고 있던 정착민들의 생활 방식을 답습하거나 응용하고 해서 자기들이 그 새로운 지역에 살아야 되기 때문에 새로운 사람들, 새로운 거주자들은 빌릴 수도 있다는 거죠. 그 원래 거기 살고 있는 거주민들의 관행이라는 것은 생활적 방식, 문화적 방식 여러 가지 있죠. 이런 관행의 일부를 빌렸을 수도 있다는 거죠. 뭐 하기 위해서? 달성하기 위해서. 만족스러운 적응이죠. 그들이 새로 정착한 새로운 어떤 여기 헤비트는 그 거주지를 말하죠. 거주지, 정착지를 말합니다. 여기에 대한 만족스러운 적응을 자기들이 이루기 위해서는 원래 살던 토착 인구 집단의 관행을 일부를 빌려와서 자기들이 살아가야 된다는 그런 내용이 되겠죠. 그래서 이거는 전체적으로 한번 요약해 보면은 도입 부분에서 인간의 적응 가능성에 대한 연구를 말하는데 생태계는 적응 가능성이 일어나는 전체적 상황이다. 그리고 인간의 적응 가능성은 매우 다양하다는 말로 출발했어요. 그러면서 전개 부분에서 특정 생태계 집단의 환경적 상황에 대한 적응에 대해서 이야기를 하는데 특정 생태계 집단은 현재와 과거의 상황을 모두 반영하는 방식으로 환경적 상황에 적응한다. 특정 환경에 더 오래 존재한 집단은 환경 제약에 대처하기 위한 생리적, 심지어 유전적 특성을 점점 가지기 시작했을 것이다. 더 최근에 거주자는 다른 환경에 맞춰진 생리적, 문화적 조정을 해야 할 것이다. 이런 내용으로 전개를 하다가 결론 부분에서 새로운 환경에 대한 적응에 대한 마무리를 하는데 새로운 환경에 적응하는 데는 여러 세대가 걸릴 수도 있고 최종적 그 결과는 원래 거주자들이 살았던 적응과 비슷할 수도 있고 비슷하지 않을 수도 있다는 말로 해줬고 토착 인구 집단을 이용한다 이 말이 나왔는데 토착 인구 집단이 살았던 것은 생활적 방식, 생존적 방식, 문화적 환경적 방식 이런 부분을 자기들이 모방을 하면서 원래 거주자의 관행 중 일부를 빌려올 수도 있다라는 말로 마무리를 하고 있는 글입니다. 자, 이 지문도 괜찮죠? 환경과 인간의 적응 가능성에 대해서 이야기하는 글이니까 원래 9평 수능을 위해서 한번 준비를 잘 해보세요.
11강의 2번 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 2. We inhabit worlds that are not only full of possibility, but also foster a variety of possible selves. In using this concept, we should recognize the considerable constraints placed on realizing the possible and at times even being able to envision it. These limitations are on one hand physical and biological. For example, for as much as we would like to be able to fly, this is not possible given our anatomy and the gravity on Earth. Such constraints are transcended in our imagination and, indeed, visions of the physically impossible inspired generations across the centuries from the ancient Greek stories of Icarus to Leonardo da Vinci's sketches of flying machines. Ultimately, the impossible became at least partially possible, and humanity is capable today not only of traveling by air, but also of reaching outer space. But even more significant than physical constraints are the social and cultural ones, both imposed by others and self imposed. These limitations placed on discovering and exploring the possible can be explicit, like in the case of living under harsh totalitarian governments, or implicit, exemplified by the pervasive power of discourses and social representations to shape our thinking without us realizing it. 11강의 2번 문법 설명 들어갑니다. 일단 박스에 먼저 보면 even more significant가 나오죠. 이 도치구문이거든요. 원래 문장이 the social and cultural ones 이 부분이 주어예요. 그리고 이때 ones는 constraint, 제약을 가리키는 부정대명사입니다. 제약들을 가리키는. 그 다음 동사가 나오고 형용사 보어인 비교급이 문도로 나가서 강조 의미를 나타내기 때문에 주어 동사 위치가 바뀌는 구조가 나와요. 해석할 때는 뭐 앞에서 쭉 해석해도 되고 정상적인 문장으로 해석해도 상관없어요. 그리고 2번은 비교급을 강조하는 부사입니다. 훨씬 더 중요하다. physical constraint, 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 무엇이 사회적인 문화적인 제약들이. 정상적인 문장은 사회적 문화적 제약들이 물리적인 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 이게 정상적 문장인데 형용사 보호를 강조하기 위해서 도치시켜 버리니까 주어 동사 위치가 바뀐다는 문법. 그래서 여기서는 비교 강조하는 부사하고 부정대명사가 무엇을 가리키는지 잘 잡아야 돼요. 자, 이 원이나 원저는 부정대명사로서 앞에서도 이렇게 수식을 할 수 있고 뒤에서도 이렇게 수식할 수 있어요. 그러나 that does가 있어요. 수능에 직접 나왔는 거죠, 이거. 앞으로도 나올 수도 있어요. 나올 수 있습니다. 이건 앞에서는 이것을 수식할 수가 없습니다. 불가능해요. 무조건 뒤에서 꾸밉니다. 분사가 들어가든 전치사 구가 들어가든 무조건 뒤에서 꾸민다는 거. 이 두 개를 비교를 잘해야 됩니다. 다음 both imposed by others as imposed는 부과하다라는 단어인데 남들에 의해서 부과된 그리고 self-imposed 스스로 부과하는 이런 뜻입니다. 자, 본문에 첫 줄에 inhabit라는 단어 보이죠? 보통 어디에 거주하다 살다는 자동사인데 inhabit는 타동사입니다. 뒤에 목적어 나와요. 우리는 이런 세상에 살고 있다는 뜻입니다. 월즈가 선행사가 되고 that은 주격 관계 대명사가 됩니다. 뒤에 문장이 동사가 바로 이어지는 불완전한 구조거든요. 다음에 not only but also라는 상관 접속사가 연결되어 있고 거기에 맞춰서 이 are라는 동사 현재, force라는 동사 현재죠. 병렬 구조입니다. 그 force는 위에 적어놨듯이 그냥 형성하다, 촉진하다, 조성하다 적절하게 해석하면 되고 그리고 두 번째 줄에 in ing는 동사할 때라고 해석합니다. 동사할 때. 이 개념을 사용할 때 이렇게 해석합니다. 그 다음에 place라는 단어가 pp로서 놓여진, 두어진 상당한 제약들 이렇게 해석하고
on이라는 전치사 다음에 realizing이 동명사예요. 실현시키다는 뜻으로서. 그리고 being도 on에 연결되는 동명사입니다. 동명사 병렬 구조입니다. 그리고 the possible은 the 플러스 형용사가 자 여러 가지 있지만 the 플러스 형용사가 추상명사의 뜻이 있다는 거. the impossible 불가능한, the possible 가능한 것들 이런 식이죠. 이렇게 해석하면 됩니다. 이런 것도 있고 물론 the 플러스 형용사가 복수 보통명사도 있고 단수명사도 있어요. 그러나 여기서는 the 형용사가 추상명사의 의미를 나타낸다는 거 챙겨주고 동명사의 병렬을 봐주고 envision 단어 챙겨줘. 상상하다는 단어 imagine하고 동의합니다. 그 다음에 as much as는 양보 접속사의 의미로 쓰이면 됩니다. 뭐뭐이지만. 그리고 이 for라는 접속사가 있죠. 등위 접속사인데 이 for는 앞 내용에 대한 부연 설명을 해준다 라고 보면 돼요. 그래서 as much as부터 이 fly까지를 한 덩어리로 보고 그 다음 for는 this is나 possible 연결된다고 보면 됩니다. 왜냐하면 given 이 뭐뭇을 고려할 때라는 단어거든요. 이게 givings면 안 돼요. given 뭐뭇을 고려할 때 분사입니다. 그래서 our anatomy 해부학적 구조 우리의 해부학적 구조와 지구상에서의 중력을 고려할 때 이것은 가능하지 않기 때문이라거든요. 그래서 이 부분 해석할 때 조금 조심하시고 어쨌든 for는 등위 접속사로서 기본이란 내용에 대해서 부연해주는 설명을 해준다. 왜냐하면 뭐뭐이니까 이런 뜻입니다. 그리고 such는 명사하고 친숙하고 앞에 있는 2번 문장을 이어서 연결해줍니다. 다음 transcend는 초월하다는 단어인데 B 플러스 PP 형태 수동태로 나왔죠. 우리 상상 속에서 초월된다는 뜻이고 그리고 여기서 the physically impossible physically란 부사가 impossible이라는 형용사를 꾸미는데 이때도 마찬가지입니다. the 형용사가 추상명사죠. 물리적으로 불가능한 것 이렇게 해석하죠. 그리고 from A to B, ASB까지란 표현이고 the impossible은 불가능한 것이란 뜻이고 그 다음 be capable of 여기도 of 있죠. 병렬이죠. not only but also 상관접속사로서 병렬 구조를 만들어주고 있습니다. be capable of traveling by air 항공여행하다 라는 뜻이 travel by air이죠. 그리고 reaching out space 즉 우주에 도달한다는 뜻으로서 병렬 구조를 해석을 잘 하시면 되고 다음에 placed가 pp로서 역시 on 아까 위에 나눈 구조 똑같죠? on 전치사, discovering 동명사, exploring 동명사 탐구하다는 뜻 동명사죠. 병렬이죠. 그리고 placed는 pp로서 앞에 있는 이러한 한계를 꾸밉니다. the possible은 가능한 것이고 like는 전치사입니다. in the case가 뭐뭐의 경우에 합쳐서 뭐뭐의 경우에처럼 이렇게 해석하면 되죠. 그래서 동명사 living 그 다음 줄에 exemplified by는 뭐뭐에 의해서 예시되듯이란 분사입니다. exemplified by 그리고 뒤에 to shape라는 부정사는 discourses and social representations 담론과 표상 담론은 이야기를 말하죠. 보통 이야기 표상 이 두 개의 명사를 수식해주는 부정사입니다. 그리고 without은 전치사로서 realizing이 동명사가 되고 us는 동명사의 의미상 주어가 됩니다. 그래서 우리가 그것을 인식하지 못한 채 이렇게 해석하면 됩니다. 이렇게 해서 문법적인 특징을 살펴봤고 그 다음에 이 내용을 해석을 하면서 내용 정리 들어가겠는데 이 지문은 난이도가 높아요. 그래서 여러분들이 꼼꼼하게 해석을 하면서 이해를 잘 해야 돼요. 해석을 하면서 내용 정리 들어갑니다. 이 지문은 난이도는 상 혹은 최상이라고 할 수도 있어요. 정확하게 이해를 하기가 쉽진 않아요. 제한된 시간에. 그래서 구평이나 수능에서 직접 연계나 간접 연계를 우리가 공부를 해볼 수 있는 지문입니다. 자, 문장 삽입 문제죠. 문장 삽입 문제 두 문제, 하나는 쉬운, 하나는 어려운 게 나오죠. 여기서 단서를 찾아야 돼요. 지금 but이라는 단어가 보이죠. 그리고 내가 문법 설명할 때 간단히 설명해 줬지만 도치구문입니다. 형용사를 강조하기 위해서 앞으로 빼고 주어동사 위치를 바꾼 거죠.
정상적인 문장으로 해석합니다. 사회적, 문화적인 제약들이 물리적인 제약들보다도 훨씬 더 중요하단 말이죠. 다른 사람에서 부과되기도 하고 자기 스스로 부과하기도 하는데 사회적, 문화적인 제약들이 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 근데 그런 하나 나왔죠. 그러면 but이라는 단어가 나왔다는 것은 이 박스 앞부분에 물리적 제약에 대한 내용이 먼저 나옵니다. 그리고 이 뒤에는 사회적, 문화적 제약이 이어지게 되어 있어요. 그러니까 그 중간에 집어넣으면 되는 거죠. 분명히 독해를 하다 보면은 중간에 툭 끊어지는 부분이 있습니다. 그 부분이 정답이 되거든요. 저걸 여러분들이 잘 생각하시고 들어가야 돼요. 자, 첫 번째 문장에 우리는 가능성으로 가득 차 있을 뿐만 아니라 다양한 가능한 자아들을 형성하는 그런 세상에 살고 있답니다. 다양한 가능한 자아들이니까 요즘은 직업 분야가 굉장히 전문화되면서도 다양하죠. 과거에 비해서. 그렇기 때문에 한 사람이 여러 가지 영역에서 활동을 하기 때문에 다양한 자아를 만들어낼 수 있다는 겁니다. 그렇게 과거보다는 가능성이 상당히 많은 사회에 우리는 살고 있다는 것이죠. 다음에 in using this concept, 이런 개념, 앞에 나온 첫 번째 문장이죠. 이런 개념을 이용할 때 우리는 인식을 해야 한다는 겁니다. 필자의 주장이 나오죠. 인식을 해야 된다. 상당한 제약들을 인식해야 돼. 무조건 우리가 하고 싶다고 다 되는 게 아니란 말이죠. 상당한 제약이 따라 이걸 우리가 알아야 돼. Placed on realizing the possible, 가능한 것들을 실현시키는데 주어진 그런 상당한 제약들. 그리고 가끔씩은 심지어 그것은 가능한 것이죠. 그 가능한 것을 상상할 수 있는 것에 관해서 주어진 상당한 제약들이 있다는 것을 인식을 해야 된다는 거죠. 그러면 이제 제약도 이제 위에 박스에서 봤듯이 뭐 물리적 제약도 있고 사회적 문화적 제약도 있고 그런 제약들이 있다는 것을 인식해야 된다. 이렇게 이해하시면 돼요. 다음에 제약들이 있다는 말이 나왔고 이걸 인식해야 된다고 나왔기 때문에 이러한 한계는 하면서 연결되죠. 이런 한계들은 on the one hand 하면은 한편으로는 뜻입니다. 그럼 나중엔 또 이거 또 다른 한편으로는 이야기가 나오겠죠. 한편으로는 physical and biological이죠. 그래서 physical and biological은 physical은 물리적인이고 biological은 생물학적인. 어디서 봤습니까? 위에서 물리적 박스에서 물리적인 제약이라는 말 나왔었죠. 이게 지금 처음 나오는 겁니다. 그럼 이 이후에는 소셜 앤드 컬처럴 원자가 나온다고 봐야 되겠죠. 자, 다시 이러한 한계들은 한편으로는 물리적이고 생물학적이다. 예를 들어서 For as much as we would like to be able to fly, 우리가 날 수 있기를 원하지만 우리의 해부학적 구조나 지구에서의 중력을 고려할 때 이것이 가능하지 않기 때문에 물리적이고 생물학적인 한계가 있다라고 이해를 하는 겁니다. 아시겠죠? 자, 다시 한번 더 해석해 줄게요. 이러한 한계는 한편으로는 이러한 한계는 물리적이고 생물학적이다. 왜냐하면 우리가 날 수 있기를 원하지만 우리의 해부학적 구조라든가 지구에서의 중력을 고려할 때 이것이 불가능하기 때문이다. 이런 뜻입니다. 자, 1번, 2번에는 박스가 들어갈 틈이 없어요. 왜냐하면 지금 물리적인 생물학적인 한계에 대한 이야기를 먼저 하기 때문에 계속 이어지는지를 봐야 됩니다. 3번에 그러한 제약은 괜찮죠? are transcended. transcend가 초월하다는데 초월된다. 우리의 상상 속에서 초월된다는 거죠. 그리고 실제로 앞에 나온 내용을 부연 강조 상수랍니다. 실제로 정말로 물리적으로 불가능한 것에 대한 상상은 generation, 여러 세대 동안 영감을 주었어요. 수세기에 걸쳐가지고 여러 세대 동안 영감을 줬다고. From A to B죠. 고대 그리스의 이카로스의 이야기에서부터 레오나르도 다빈치의 비행선에 대한 스케치에 이르기까지
여러 세대 동안 영감을 주었다는 겁니다. 여기서 이카로스라는 이야기나 고대 신화는, 이카로스는 그리스 신화에 나오는 발명가 다이달로스의 아들로서 아버지가 밀랍으로 만든 날개를 달고 태양에 너무 가까이 날아갔기 때문에 날개가 녹아 떨어져 죽었다라는 그런 신화입니다. 신화니까 뭐 밀랍까지 달고 날았겠죠. 어쨌든 여기에서부터 레오나르도 다빈치의 비행선의 스케치 이르기까지 수세대 동안에 수세기 걸쳐서 여러 세대 동안 영감을 주었어요. 그러다가 현재 지금 비행기를 우리는 타고 다니잖아요. 그죠? 발명해서. 가능하다는 이야기죠. 처음에는 불가능했지만. ultimately 결국 3번도 지금 흐름 괜찮죠. 그죠? 아니, 박스가 들어갈 틈이 없어요. 결국 그 불가능한 것이 at least 적어도 부분적으로는 가능하게 되었다. 100% 아니지만 부분적으로는 가능하게 되었다. 그리고 인류는 오늘날 항공으로 여행을 할 수 있을 뿐만 아니라 우주에도 도달할 수가 있다는 겁니다. 자, 1, 2, 3, 4 다 이어지는 겁니다, 지금. 자, 항공으로 여행할 수 있을 뿐만 아니라 우주에도 도달할 수 있는데 5번에 보니까 갑자기 이 한계라는 말이 끊어지죠. 이게 답이죠. 연결이 안 되잖아요. 그러면 박스를 집어넣어 볼게요. 다시. 사회적 문화적인 제약들이 물리적 제약보다도 훨씬 더 중요하다. 그러나 훨씬 더 중요하다겠어요. 그럼 여기서 지금 이러한 한계는 무슨 말입니까? 여기 나왔는 사회적 문화적인 제약 한계를 말하죠. 그쵸? 자, placed on discovering and exploring the possible, 가능한 것을 발견하고 가능한 것을 탐구하는 것에 주어진 이러한 한계는 명시적이다. 명명백백하다. 명시적일 수 있다는 거죠. 뭐처럼? 무자비한 가혹한 하루십니다. 전체주의 정부 아래에서 사는 경우의 수처럼 이 말인데 쉽게 말해서 독재로 생각하시면 돼요. 그냥 뭐 머리 아프게 생각하지 말고 독재정부, 김정일 같은 독재정부 이렇게 생각하면 됩니다. 이런 경우의 수처럼 명시적이라는 거죠. 가능한 것을 발견하고 탐구하는 것에 주어진 이러한 한계. 또는 암시적일 수 있다. 반대말 이 두 단어 꼭 외워야 됩니다. 맨 뒤에 보면 우리가 그것을 인식하지 못한 채 우리의 생각을 형성하는 담론, 즉 이야기와 사회적 표상에 대한 만연해 있는 힘에 의해서 예시되듯이 말인데 이게 무슨 말인가 하면 뭐 요즘 현대인들이 건강을 위해서 뭐 다이어트를 한다든지 살을 뺀다든지 몸을 만든다든지 이런 게 미디어에 많이 이제 자극적으로 광고를 합니다. 근데 실질적으로는 자연에서 태어난 우리 인간의 몸은 그렇게 인위적으로 막 아름답게 될 수가 없어요. 잠시 되지. 나중에는 시간이 지나면 굉장한 많은 후유증을 낳습니다. 우리가 미의 기준으로 뭐 보톡스를 만든다든지 성형수술 했는데 나이 드니까 이상한 사람, 뭐 이상한 몰골로 되는 사람들 많죠. 그런 경우고 또 살을 막 빼다가 급속도로 뺐는데 또 갑자기 막 요요 현상이 나가 살이 쪄가지고 그게 중복되면서 과체중이 되는 사람도 있고 정상적이지 않아요. 근데 이런 것들이 내가 의도적으로 할 수도 있겠지만 대부분이 내가 정말 의도적으로 생각하고 고민하지 않았는 사이에 벌써 우리의 뇌 속에는 이게 스며들어 오는 거예요. 어떻게 하면 살을 뺀다, 어떻게 하면 미인이 된다, 이게 미의 기준이다, 이게 멋지는 상남자의 기준이다, 여러 가지 이야기들, 사회적으로 흘러가는 그런 이야기들, 추상적인 상상, 표상, 이런 것들이 우리가 인식하지 못한 채 우리 뇌에 들어오는 거예요. 그래서 우리의 뇌를 형성해버려. 아, 그렇게 해야 되는구나. 이게 너무 사회에 팽배해 있고 만연해 있는 힘이란 말이에요. 근데 이거는 눈에 확 드러나는 게 아니거든. 그렇게 은연중에 느껴지는데 묵시적, 암시적으로 우리 뇌를 파고 들어오는 거죠. 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. 근데 전체주의적 정부 아래에서 명시하기는 이건 뚜렷이 통제하고 억압하기 때문에 확실히 우리가 알 수 있고 눈에 보이는 거죠. 그렇지만은 이 미디어를 통해서 언론을 통해서 흘러나오는 이런 어떤 이야기들, 사회적인 표상이다라고 주장하는 것들은 우리 눈에 보이지도 않아요.
그렇지만 우리 정신세계를 지배해버린다고. 아시겠죠? 그런 느낌으로 보시면 됩니다. 이걸 완벽하게 이해한다는 건 쉽지가 않아요. 이 짧은 글 안에서. 그 정도만 이해하셔도 여러분은 문제를 풀 수 있었잖아요. 5번의 답이라고. 다시 한번 더 전체적으로 요약을 하면은 이런 글입니다. 도입 부분에서는 가능성의 세계와 제약에 대한 이야기를 운을 띄우죠. 우리는 가능성으로 가득 찬 세계에 살고 있다. 그러면서 가능한 것의 실현과 상상에 놓인 상당한 제약을 우리는 인식을 해야 된다는 말로 도입 부분을 시작했어요. 그 다음에 세 번째 문장에서 이제 전개 부분으로서 물리적인 생물학적 한계에 대한 이야기를 합니다. 인간의 한계가 물리적이고 생물학적이다. 그러한 제약은 상상 속에서는 초월이 될 수가 있다. 불가능한 것이 적어도 부분적으로는 가능해진 것이다. 이런 말을 했죠. 그럼 결론 부분에서 사회적 문화적 제약에 대한 이야기를 합니다. 물리적 제약보다 훨씬 더 중요한 것이 사회적 문화적 제약이면서 이러한 한계는 경우에 따라서 명시적일 수도 있고 그 예시가 전체주의 정부, 독재 정부의 이야기를 했고 그 다음에 암시적일 수도 있다는 것, 즉 담론이나 사회적 표상의 만연해 있는 그런 힘, 여기에 대한 이야기를 해줬죠. 이렇게 해서 마무리하는 글입니다. 어쨌든 이 지문은 난이도가 정말 높고 괜찮은 지문이니까 꼭 공부를 해두세요. 그래 여러분들이 고난도를 푸는데 사고력이 발전됩니다. 아시겠죠? 11강의 3번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 3. Some researchers suggest that although successful performance leads to increased efficacy, subsequent levels of performance may decrease due to evaluation errors. More specifically, research has shown that overconfidence may impede performance due to the overestimation of the accuracy of one's knowledge. For example, highly confident individuals are found to overestimate the precision of their answers and thus underestimate the potential consequences of their decisions. This is particularly relevant for those who possess the power to impact many, such as executives, as the relationship between power and confidence is particularly relevant to understanding how overconfidence may impact executive decision making. More specifically, it was found that the psychological experience of power is related to overconfidence in decision making, which in turn may lead to adverse consequences for the organization and its environment. When individuals overrate the accuracy of their knowledge, there may be a negative impact on their performance and decision making, especially in the case of highly influential people who are overconfident in their decision making. 3번 지문 문법 분석 들어갑니다. 첫 번째 줄을 보면 suggest란 단어 보이죠? 이게 제안하다, 시사하다, 암시하다, 말하다가 있는데 여기서는 뭐 암시하다 또는 말하다 해석은 무방합니다. 자, 대시 접속사고 대절 뒤에는 완전한 문장인데 지금 주어 동사 안 보이죠? although라는 양보 접속사가 보이고 주어 동사인 양보 부사절이 먼저 나오고 이 콤마 있습니다. 그 다음에 둘째 줄에 대절의 주어가 나옵니다. 주어 동사 보이죠? 어쨌든 접속사 될 때는 완전한 문장 구조. 이거 계속 훈련하셔야 돼요. what은 뒤에 불완전한 문장 구조입니다. 주어나 목적어 빠지기 때문에. 다음 due to는 위에 적어놨어요. due to나 because of, owing to는 뒤에 명사가 온다. 뭐뭐 때문에. 다음 show 대절이죠. 마찬가지 show 타동사 대시 접속사 뒤에 문장 완전한 구조. due to 보이죠? 그리고 highly는 부사로서 confident를 수식합니다. 매우 자신감 있는 개인들이죠. 그 다음에 are found to overestimate. 그리고 and 다음에 to underestimate인데 to 부정사가 병렬이 되니까 여기서 to가 생략되는데 자 위에 내가 정리해 놨어요. 주어 find 목적어 다음에 목적 보호를 to 부정사로 쓸 수 있습니다. 이때 find는 경험을 통해서 알다, 이해하다, 깨닫다, 느끼다 이 뜻을 가지거든요. 그래서 수동태가 되면 이 목적어가 주어로 나오죠. 그리고 be found to 부정사 구조. 이게 문장에 나와 있는 구조입니다. 그래서 매우 자신감 있는 개인들이
과대평가하는 것으로 알려져 있다. 그래서 과소평가하는 것으로 알려져 있다. 이렇게 해석하면 됩니다. are found는 뭐뭐로 알려져 있다로 해석하시면 돼요. 이따가 해석할 때 제가 다시 잡아드려요. 일단 문법을 기억하시고. 그리고 those는 who에 대한 선행사가 됩니다. 그런 사람들이겠죠. 소유하고 있는 사람들. 그 다음 many는 여기서 대명사예요. impact의 목적어가 되는데 뒤에 people 생략됐습니다. 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있는 권력이나 힘을 소유하고 있는 사람들. such as는 like 개념이고 as는 이유 접속사입니다. because하고 같은 개념으로 이해하시고 그 다음에 to, be relevant to죠. 여기서 be relevant to입니다. 이때 to는 전치사 to입니다. 그래서 understanding이 동명사가 와요. 동명사. 그리고 understand는 타동사로서 how부터 making까지가 간접 의문문이다. 간접 의문문, 의문부사 플러스 주어 플러스 동사인 간접 의문문이죠. 이 be relevant to의 to와 똑같은 역할이 여기서 be related to가 있어요. 이때 to도 전치사입니다. to가 전치사냐, to 부정사의 to냐를 반드시 구분하셔야 돼요. 수능에 출제가 될 수 있는 수능 문법입니다. 이거는 중요해요. 그 다음에 it was found that 이것도 자주 나오는데 it 다음에 동사가 수동태가 나와요. 그러면 대절이 이제 따라 나오는데 무조건 it은 가주어, 대절이 진주어로 보면 됩니다. 이런 식 문장입니다. 그리고 여기 콤마 다음에 위치가 보이죠? 이 위치의 선행사는 confidence in decision making이 선행사입니다. 위치. 그 다음에 나머지는 뭐 해석하면서 잡아주면 됩니다. 자, 문장 요약 문제이기 때문에 해석을 잘 해서 들어가야 되는데 이게 쉽지 않은 지문이에요. 특히 요약문에서 생각을 조금 해야 됩니다. 자, 우리는 해석하러 넘어가야 되겠죠. 3번 지문, 문장 요약 지문을 해석을 하면서 마지막에 밑에 박스를 풉니다. 시험장에서는 밑에 박스를 먼저 풀고 여러분들이 위에 해석을 해도 돼요. 자, 첫 번째 문장에서는 몇몇 연구원들은 시사한다 또는 말한다죠. 대절에서 성공적인 그런 수행이 리더 투는 몸으로 이어지다는 뜻이거든. 증가된 효능이죠. 증가된 효능, 즉 효능의 증가로 이어질지라도 내가 이런 능력이 있구나. 정말 효율적으로 효과적으로 이런 능력이 나타나고 인정되구나. 그렇다 하더라도 subsequent 이 단어 분명히 기억해야 돼요. 이 단어 외워야 됩니다. 수능에서 진짜 필요한 단어이기 때문에. 그 다음에 수행의 수준은 감소될 수도 있다는 겁니다. 계속 증가돼야 되는데 감소될 수도 있어. 뭐 때문에? evaluation은 평가잖아. 평가 오류 때문에죠. 이게 무슨 말인가 하면 사람이 어떤 일을 수행했을 때 성공을 했단 말이에요. 그러면 자기의 능력이 정말 대단하다고 생각을 하는 거예요. 대부분의 사람들은. 그래서 그 다음에도 당연히 그 어떤 자기의 능력을 충분히 발휘할 수 있다고 생각하고 성공할 수 있을 거라고 믿는 거야. 어떻게 보면 자기 능력에 대한 방심이지. 지나친 자신감이 생기고 자만심이 생기기 때문에. 그게 바로 평가의 오류란 말이에요. 이것 때문에 그 다음에 이어지는 수행의 수준은 감소될 수 있다라는 점을 일부 연구가들, 모든 연구원들이고 일부 연구가들이 말해주고 있다. 이런 뜻입니다. 됐죠? 100%는 아니에요. 100%그 다음에 수행을 했을 때 다음 수준에서 또 성공한 사람도 중간중간에 우리가 세상을 살다 보면 볼 수 있잖아. 그죠? more specifically, 좀 더 구체적으로 말해보면 연구는 대체를 보여주었다. 이게 직역이지만 연구에 따르면 이렇게 해석하면 연구에 따르면 overconfidence, 우리말로 지나친 자신감이죠. 이게 지나친 자신감은 잘 봐야 됩니다. impede는 방해하답니다. 이 단어 꼭 기억해야 돼요. 방해할 수도 있어. 수행을 방해할 수도 있다. 왜냐하면 지나친 자신감 자체가 평가의 오류거든. 자기 능력에 대한 지나친 자신감이 수행을 방해할 수도 있어. 뭐 때문에? overestimate는 과대평가죠. 과대평가. 자기 자신이 갖고 있는 지식에
정확성에 대한 과대평가 때문에 수행을 방해할 수도 있다는 점을 보여주었다는 뜻입니다. 그렇죠. 이 문장을 잘 기억해야 됩니다. 지나친 자신감은 자기가 가지고 있는 지식에 대한 정확성에 대해서 과대평가를 하기 때문에 수행을 방해할 수 있다는 거. 거기에 대한 구체적인 예시를 말해주고 있어요. 예를 들어서 매우 자신감 있는 개인들은 그들의 해답들의 정확성을 과대평가를 하고, 그래서 그들이 내리는 결정에 대한 잠재적인 결과를 과소평가하는 것으로 알려져 있다. 또는 과소평가하는 것으로 밝혀졌다. 이렇게 해석하면 됩니다. 자기들이 정답을 알고 있는 그 정확성, 정답에 대한 정확성을 너무 과대평가하는 거예요. 그래서 그걸로 인해서 이어지는 그들의 결정의 잠재적 결과를 또 과소평가하는 것으로 알려져 있다는 거죠. 누가? 자신감이 넘치는 개인들입니다. 그렇겠죠? 공부도 마찬가지고 사업도 마찬가지입니다. 자, 이것은 특히 relevant, 관련이 있는 이죠. 이런 사람들에게 관련이 있어요. 어떤 사람이냐면 경쟁진과 같은 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있는 그런 힘이나 권력을 가진 사람들에게 연관성이 있다는 거예요. 지위가 높고 권력과 힘이 셀수록 이런 연관성이 높다는 이야기죠. 그런 사람들한테는. 왜냐하면 권력과 자신감 사이의 관계는 특히 관련이 있어. 이해하는데. 뭐냐면 지나친 자신감이 경영진의 의사 결정에 어떻게 영향을 줄 수 있느냐. 다시, 지나친 자신감이 어떻게 경영진의 의사 결정에 영향을 줄 수 있느냐를 이해하는 데는 특히 관련이 있다. 이해하는 것에 특히 관련이 있다는 거죠. 좀 더 구체적으로 말해보면, 유로스 파운드 대절이 진조니까 권력에 대한 심리적 경험이죠. 권력의 심리적 경험은 is related to 뭐뭐와 관련이 있다는 거죠. 의사결정에서의 지나친 자신감과 관련이 있다는 거죠. 다시 한번, 권력의 심리적 경험은 의사결정에 있어서 지나친 자신감과 관련이 있다는 거죠. 자기가 권력을 발휘해서, 힘을 발휘해서 어떤 일을 성사시키고 성공적으로 일을 수행했잖아. 그럼 그걸로 인해서 자신감이 막 넘치는 거야. 자신감이 뿡뿡 되는 거지. 그러면 그 다음에 어떤 의사결정을 하는데도 자신감이 넘치겠죠. 그것도 지나친 자신감이 생기는 거지. 이런 거와 연관되어 있다는 것으로 밝혀졌다는 거지. 근데 여기서 위치는 그 의사결정에서의 지나친 자신감은 결국에는 뭐를 초래할 수 있다? 자, 그 권력자가 몸담고 있는 조직, 그리고 그 조직의 주변 환경에 대해서 adverse가 해로운 또는 역의 뜻이거든. 해로운 영향을 미치는 결과들을 초래할 수 있다는 거죠. 예를 들어서 어떤 유명한 증권회사의 회장이 있다고 쳐. 이 사람이 수많은 성공 신화를 남겼어. 근데 이 사람이 만약에 어떤 큰 프로젝트를 추진하는 데 있어서 자기의 어떤 능력과 지나친 자신감을 가지고서 밀어붙인단 말이에요. 그리고 나만 따르라. 내가 책임지겠어. 근데 실질적으로 국제적 상황이 갑자기 안 좋은 상황, 위기 상황이 올 수도 있잖아. 전쟁이 일어난다든지 여러 가지 부정적인 상황이 발생할 수도 있거든. 이거를 분석적으로 미래적 예측을 하지 않은 거지. 그러면서 자기의 자신감을 믿고 밀어붙였단 말이야. 그런데 결과는 안 좋았단 말이야. 실패했단 말이지. 그랬을 때 그 회장이 담고 있는 그런 정권회사나 주식회사의 그 환경, 조직도 박살이 나버리고, 그걸 믿고 투자했던 투자자들, 고객들도 신뢰감이 떨어지게 되고, 그러면서 사람들이 떨어져 나오고, 그러면서 회사가 점점 악순환으로 침체되는 그런 위기를 직면하게 되는 사태가 일어난다. 바로 이게 마지막 문장의 내용이란 말이에요. 무슨 말인지 아시겠죠? 그러면 내용 파악은 충분히 됐는 거고, 자, 문제를 보면 when individual blank, 개인들이 그들의 지식에 대한 정확성을 너무 지나치게 자신하면, 그럴 때 there might be a negative, 자, 부정적인
영향이 있을 수 있어. 뭐에 미치는? 그들의 어떤 수행과 의사결정에 미치는 부정적 영향이 있을 수 있다는 거지. 그럼 여기서는 부정적 단어가 들어가는 거예요. 그럼 보기를 볼까요? 오버룩, 간과하다. 부정적 단어 맞지요? 오버룩, 간과하다. 자, 미서치, 부정적 단어죠? 잘못 판단하다. 오버레이트, 과대평가다. 부정적 단어죠. 근데 1번, 2번 같고 4번, 5번 같아. 3번 다르죠. 이때는 3번을 제낍니다. 야를 제껴버리고 자, 1번, 2번하고 4, 5번 가지고 답을 맞추는데 A번에 자, 간과하다냐 과대평가하다냐. 본문에서는 자기의 지식의 정확성을 과대평가한다는 말을 나왔었죠. 위에서 봤죠? 여기 어디서 나오냐면은 위에 보면 여기 나오죠. 여기 그 사람이 가진 지식에 대한 정확성을 과대평가하기 때문에 지나친 자신감이 수행을 방해한다 이 말 나오죠. 그럼 여기서 볼 때 그들의 어떤 수행과 의사결정에 부정영향을 끼칠 수 있다는 것은 그들의 지식에 대한 정확성에 대해서 과대평가를 개인이 할 때니까 일단 4번 아니면 5번이지. 그 다음에 특히 어떤 경우에 매우 이런 사람인데 그들의 의사결정에 있어서 자신감이 넘치는 그런 매우 영향력 있는 사람이죠. 아까 이거는 위에서 나왔어요. 여기 보면 경영진과 같은 많은 사람들에게 영향을 줄 수 있는 그런 권력을 가진 사람들에게 이거는 관련이 되어 있단 말이에요. 그래서 여기서는 많은 권력을 가진 영향력이 있는 단어가 influential입니다. 사려 깊은은 아니죠. 사려 깊은 거는 철저하게 분석을 해서 어떤 안 좋은 경우도 예상을 해야 되고 대비를 하는 경우를 말하거든. 그래서 정답은 4번이 되는 거죠. 아시겠습니까? 중심 소재가 지나친 자신감에 대한 영향입니다. 이 지문은. 그래서 이 지문을 한 번 더 정리를 해보면은 도입 부분에서는 평가 오류로 인한 수행 수준이 감소된다 그랬어. 처음에는 성공할지 모르지만. 그래서 성공적인 수행이 효능의 증가로 이어지기는 하는데 평가 오류로 인해서 그 다음 수행 수준이 감소할 수 있다. 평가 오류 때문에. 그거는 결국 지식의 정확성에 대한 과대평가 때문에 지나친 자신감이 수행을 방해할 수 있다는 걸로 연결될 수 있죠. 거기에 대한 구체적인 사례가 세 번째 문장에서 네 번째 문장이 이어집니다. 매우 자신감 있는 사람들의 예시를 드는데 이 매우 자신감 있는 사람들은 자기 대답의 정확성을 과대평가해서 자기 결정의 잠재적인 결과를 과소평가하게 된다는 거고 많은 사람들에게 영향을 미칠 수 있는 그런 영향력이 있는 사람들에게 특히 그러하다는 겁니다. 그 결론 부분에서는 권력의 심리적 경험과 의사결정에 대한 지나친 자신감의 관계를 말해주는데 권력의 심리적 경험이 의사결정에 대한 지나친 자신감과 관련이 있으며 이것은 결국 조직과 그 조직의 환경에 해로운 영향을 미치는 결과를 초래할 수 있다는 걸로 마지막 문장을 마무리하고 있습니다. 아시겠죠? 이 지문도 수능 유형입니다. 충분히 나올 수 있는 부분입니다. 그래서 구평이라든가 수능에서도 우리는 직접 간접 연계를 한번 예상해 볼 수 있지 않느냐 라는 생각을 나는 해본다는 거죠. 자, 오늘 아침에 지금 영상이 두 번째 영상이 올라갑니다. 아침 5시 반에 일어나가지고 지금 영상을 만들고 있거든요. 여러분들이 열공을 좀 해주면 좋겠습니다. 저의 노력과 여러분의 노력이 합쳐지면 수능에 좋은 결과가 나오지 않을까라고 감히 예측해 봅니다. 11강의 8번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 8. Simple organisms like bacteria use general algorithms built into their genomes to assess trends. For example, E. coli have algorithms that say it is wasteful to produce the enzymes for processing lactose when there isn't much lactose about. These rules have been installed in the organism's genome over millions of generations by natural selection and have persisted because individuals that inherited this algorithm were more likely to survive and reproduce. But in order to know when to apply the rules,
Bacteria also need knowledge of what is going on right now. Are lactose levels rising or falling? Identifying trends requires sensors, but it also requires some form of memory so you can compare the situation now with the situation a moment ago. Indeed, it may be that memory exists primarily to enable future thinking. Recent neurological studies have shown that in organisms with nervous systems, memory and future thinking are handled by the same parts of the brain, which may explain why people who lose the ability to remember vividly also lose the ability to imagine alternative futures. 8번 독해 문법 설명합니다. 첫 번째 줄의 like는 전치사입니다. 박테리아와 같은 단순한 유기체는 단순한 유기체가 문장이 주어져 user가 타동사로 사용하답니다. general algorithm 일반적인 알고리즘을 사용한다는데 뒤에 built into 뭐뭐에 내장된 뜻으로 pp입니다. 그래서 앞에 있는 알고리즘을 수식하죠. 지놈은 알죠? 개놈이란 겁니다. to assess 뭐뭐 하기 위해서라는 부정사의 목적으로 해석하면 되는 거고 assess는 평가하다죠. 그 다음에 두 번째 줄에서 대시 주격 관계 대명사가 되면서 say가 동사고 say 타동사 뒤에 접속사 뒤에 생략되었고 it is wasteful to 부정사 가주어 진주어 문장으로 나왔습니다. 그래서 대서의 선행사는 알고리즘이죠. 그 다음에 세 번째 줄에 about은 부사로서 주변에 이런 뜻으로 해석하면 됩니다. 그 다음 have been installed 현재 완료 수동태죠. 이러한 규칙들이 그 유기체의 게놈에 설치되었다 라고 해석하시면 되고 그리고 현재 완료가 맞는 거는 over millions of generations 이 시간만 봐도 현재 완료라는 느낌이 들어오죠. 수백만 세대에 걸쳐서란 뜻입니다. 그리고 have persisted 지속되었다. persist는 자동사죠. 나중에 해석할 때 풀어보겠지만 자연 선택에 의해서 이 말과 지속되었단 말. 자연 선택은 진화하는 과정에서는 굉장히 유리하거든요. 자연적으로 선택을 받았다는 거잖아. 그러니까 지속되는 건 당연한 거지. 그죠? 그 다음에 뒤에도 보면 were more likely to 부정사 나오죠. 생존이란 말은 나오고 reproduce 번식한다는 말이 나오죠. 그래서 persist는 어휘적으로 맞습니다. 나중에 해석할 때 설명해 드릴게요. 자, individuals는 선행사가 됐고 개체들인데 대시 주격관계 대명사고 inherit라는 단어가 타동사입니다. 목적어를 물려받다는 뜻이죠. 자, 그 다음 be likely to 앞에 be more likely to 부정사면은 동사할 가능성이 더 많다. 더 동사하기 쉽다. 동사할 것 같다. 이런 뜻입니다. 그 다음 in order to know, so is to know 같은 거고요. know가 타동사고 뒤에 when to apply인데 위에 메모해놨어요. when 다음에 ing가 나오면 동사할 때란 뜻입니다. 이때 when은 접속사고요. 뭐할 때. when to 부정사는 언제 동사할지. 이때 when은 의문 부사입니다. 달라요. when ing일 때 when은 접속사 when입니다. 시간 접속사. when to 부정사의 when은 의문 부사입니다. 해석도 다르고 여기서 when to apply the rules 언제 그 규칙들을 적용할지를 알기 위해서 뜻입니다. 다음에 over라는 전치사 다음에 what절이 목적어절인데 what is going on right now 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 라는 뜻이죠. 그리고 identifying 밑줄 친 3번은 동명사 주어입니다. 경향을 확인하는 거죠. 파악하는 것. 동명사 주어죠. 동명사 주어는 단수시간이니까 requires s 붙죠. 그 다음에 but 다음에 is은 앞에 나온 identifying trend를 받아주는 대명사입니다. 역시 requires s 붙고 그 다음 so you can에서 대시 생략됐죠. so that 주어 can 동사 원형은 뭐 말할 수 있도록 이란 뜻이죠. compare A with B는 A를 B와 비교하다는 뜻이고 it may be that절에서 it은 가주어고 that절이 진주어인데 that은 접속사입니다. 그러나 우리가 편의상 it may be that은 그냥 maybe 아마도 주어는 뭐뭐일지도 모른다 이렇게 해석하면 됩니다. to enable 할 때 to는 뭐뭐 하기 위해서라는 뜻이고 미래의 생각을 가능하게 하기 위해서 가능하도록 하기 위해서라는 뜻으로 해석하시면 되고 show는 보여주다는 타동사인데 대절이 목적어절입니다. 이 대절 안에서 지금 주어 동사가 바로 안 나왔죠.
in부터 쭉 가서 다음 줄에 시스템까지가 부사구가 삽입되어 있어요. 그리고 대절의 주어가 이제 등장합니다. memory and future thinking이 나오죠. 근데 주어 다음에 are handled by가 수동태죠. 기억과 미래의 생각이 뇌의 똑같은 부분에 의해서 처리가 된다. 이게 대절의 내용입니다. 그런데 뒤에 콤마 다음 위치가 나오죠. 이 위치의 이하의 내용은 5번을 풀 수 있는 열쇠가 됩니다. 물론 4번과 연결시킨대요. 위치는 대절 내용을 다 가리키는 내용입니다. 그리고 explain은 타동사가 되고 뒤에 y절이 목적절이 됩니다. y들은 완전한 문장 구조 나오는데 people이 선행사하면서 주어입니다. who가 주격관계 대명사고 비비들리까지가 관계대명사 절이죠. 그리고 people에 대한 동사는 lose입니다. 뒤에 ability가 목적어죠. ability는 to 부정사를 가지고 다녀요. 그래서 부정사의 수식을 받으면서 해석하면 됩니다. 이렇게 해서 문법적인 특징을 살펴봤습니다. 이렇게 낱말 문제 수준으로서는 수능 수준과 비슷해요. 그렇다고 쉬운 건 아니에요. 그래서 여러분들이 내용을 잘 이어가면서 연결하셔야 될 거예요. 자, 우리는 해석하면서 내용 정리 들어가겠습니다. 8번 지문 해석하면서 내용 정리 들어가겠습니다. 첫 번째 문장에서 박테리아와 같은 단순한 유기체는 경향을 평가하기 위해서 그들의 게놈에 내장된 일반적인 알고리즘을 사용한다는 뜻입니다. 여기서 지놈, 즉 우리가 게놈이라 그러는데 이것은 한 생물체가 생명 현상을 영위하는 데 필요한 유전 물질, 즉 DNA의 집합체를 의미합니다. 유전체가 생명 현상을 결정짓기 때문에 흔히 생명의 설계도라고도 부릅니다. 이 정도만 여러분들이 이해하시고 다음 두 번째 문장에서 예시가 나오죠. 예를 들어서 이콜라이 대장균이죠. 대장균은 알고리즘을 가지고 있다. 어떤 알고리즘이냐면은 말해주는 알고리즘이에요. 자, 무엇을 말해주느냐? 왼절부터 There isn't much lactose about. 주변에 많은 젖당이 없을 때 젖당을 처리하기 위한 효소를 생산하는 것이 낭비적이다라고 말하는 알고리즘을 대장균은 가지고 있다는 겁니다. 이러한 규칙들은 자연 선택에 의해서 수백만 세대에 걸쳐서 유기체의 게놈에 설치가 되었습니다. 자연 선택에 의해서 수백만 세대에 걸쳐 가지고 유기체 게놈에 설치가 되었으니까 이거는 진화적 측면에서는 상당히 유리한 거죠. 그러니까 그리고 and 다음에 같은 뉘앙스로 하기 때문에 have persist 지속이 되었다는 겁니다. 당연한 이야기죠. 이번 단어는. 왜냐하면 이런 알고리즘을 물려받은 개체들이 생존을 하고 번식을 할 가능성이 더 높았기 때문에 지속이 됐다는 거죠. 그럼 2번도 자연스럽게 연결이 됩니다. 그죠? 복잡하게 생각할 거 없어요. 해석 정확히 해서 그대로 이어가면 됩니다. 1, 2번 지금. 그러나 했습니다. 이때 그러나는 역접이 아니에요. 역접이 아니고 어떤 새로운 어떤 내용을 여러분한테 알려주기 위해서 조금 더 주의를 환기시키는 기능을 한다. 그런 역할을 한다고 보시면 됩니다. In order to know when to apply the rules. 그 규칙을 위에서 이 규칙이 나왔죠. 그 규칙을 언제 적용할지를 알기 위해서 누가 박테리아가 그 규칙을 언제 적용할지를 알기 위해서 박테리아는 또한 지식이 필요해. 어떤 지식이냐면은 지금 당장 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 지식이 필요합니다. 그러면서 물음표가 나오죠. 의문문. 젖당 수치가 올라가고 있느냐 내려가고 있느냐. 이게 바로 지금 일어나는 일이거든요. 이것에 대한 지식이 필요하다는 거죠. 그러면서 3번에 identify는 파악하는데 경향을 파악하는 것은 센스가 필요하다. 이때 센스 역할은 뭘까요? 젖당의 수치가 올라가느냐 내려가고 있느냐 올라가고 있느냐 이것을 파악하는 일이겠죠. 센스가 필요해. 그러나 그 경향을 파악하는 것은 또한 뭐를 필요로 한다? 어떤 형태의 또는 어떤 종류의 기억이 필요하다는 거죠. 뭐 할 수 있도록 하기 위해서 여러분이 지금의 상황과 어머머트고 조금 전의 상황을 비교할 수 있도록 하기 위해서 어떤 종류의 기억이 필요합니다. 당연하죠. 기억을 해야지 비교하지. 실제로 아마도
기억은 존재할지도 모른다는 거죠. 주로 뭐 할 수 있도록 미래의 생각을 가능하게 할 수 있도록 존재할지도 모른다는 거죠. 그럼 이 단어가 맞는지는 5번을 연결해 봐야 되는 거예요. 최근의 neurological studies, 신경학 분야의 단어입니다. 최근의 신경학의 연구는 대체로 보여준다가 직역이지만 최근의 신경학의 연구에 따르면 신경체계를 가지고 있는 유기체에서는 기억과 미래의 생각이 뇌의 다른 부분에 의해서 처리된다가 지금 밑줄이었잖아요. 다른 부분에서 처리된답니다. 그럼 5번이 지금 틀린 답인데 왜 틀렸는지는 위치의 문장을 해석을 정확히 하면 알 수 있어요. 이 위치 가리키는 앞에 해석에는 신경체계를 가지고 있는 유기체에서 기억과 미래의 생각이 뇌의 다른 부분에서 처리된다를 받아주거든요. 일단 그 디퍼런트가 정상적으로 생각하고 가져가는 겁니다. 그것은 설명할 수도 있다는 거죠. 생생하게 기억할 수 있는 그 능력을 잃어버린 사람이 또한 대안이 되는 미래를 상상할 수 있는 능력을 잃어버리는 이유를 설명할 수도 있다는 겁니다. 기억하는 능력도 잃어버린 사람이 대안이 되는 미래를 상상할 수 있는 능력도 잃어버린다. 그럼 뇌의 같은 부분에서 이게 어떤 영향을 미치는 거 아니겠어요? 그렇기 때문에 이건 디퍼런트가 되면 다르다면은 생생하게 기억할 수 있는 능력을 잃어버린 사람이 굳이 꼭 대안이 되는 미래를 상상하는 능력까지 잃어버릴 필요는 없잖아요. 그래서 같은 부분에서 이게 처리되기 때문에 이런 이야기를 할 수 있는 거죠. 무슨 말 되겠습니까? 그래서 위에 보면 4번에도 기억이 미래의 생각을 가능하게 하기 위해서 주로 미래의 생각을 가능하게 할 수 있도록 기억이 존재한다는 거죠. 이해가죠? 그래서 4번과 5번을 연결시킬 수 있는 겁니다. 5번이 틀린 단어죠. 자, 그럼 내용 정리를 한 번 더 종합적으로 해보겠어요. 도입 부분 첫 번째 문장에서 세 번째 문장까지는 박테리아와 같은 단순한 유기체는 경량을 평가하기 위해 게놈에 내장된 일반적인 알고리즘을 사용한다는 말을 했어요. 그러면서 네 번째 문장부터 일곱 번째 문장까지 쭉 이어서 전개적인 부분이 되는데 경량 파악을 위한 기억의 필요성에 대한 이야기를 합니다. 알고리즘 규칙을 적용하기 위해서는 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 알아야 하는데 이 경량 파악에는 센스뿐 아니라 지금의 상황과 조금 전의 상황을 비교할 수 있도록 어떠한 종류의 기억이 필요하다고 했고 마지막 결론 부분 8번째 문장, 9번째 문장에서는 미래의 사고를 가능하게 하는 기억, 즉 기억이 주로 미래의 사고를 가능하게 하려고 존재할지도 모르는데 최근의 연구들은 신경계를 가진 유기체에서 기억과 미래의 사고는 뇌의 같은 부분에 의해서 처리된다는 것으로 보여진다 라는 말로 마무리를 하고 있는 내용입니다. 아시겠죠? 내용이 쉽지 않으니까 문장과 문장을 해석하면서 잘 이어주면 돼요. 복잡하게 생각할 거 없습니다. 그 대신에 해석은 정확히 해야 돼요. 아시겠죠? 이렇게 해서 11강의 8번 지문을 마치겠습니다.